میں بہت ٹائم کے بعد اب جماعت کی سیوا میں کھڑا ہوا ہوں. بہت سی باتیں کچھ پرانی ہیں جو آج آپ کو میں کہوں گا، لیکن بڑے کام کی ہیں. اس میں امک باتیں وہ ہیں جو مولانا حافظ امام سپتمبر 79 کی لندن کی مسافری میں فرمان میں تھی، اور آج ہمارے نظر کے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہیں. جنان کا بات یوں ہے کہ کلجگ بہت سخت اور خراب وقت ہوئے گا. بکھڑی ویلا، وکھ کہتے ہیں زہر کو، پوائزن کو وکھ کہتے ہیں، وش. ایسا سمے ہوگا کہ زہر جیسا کڑوا لگے گا. مومنوں کے من ستھر نہیں رہیں گے، من جھچو پچو رہیں گے. ایمان بھی ڈاماڈول ہو جائے گا. کوئی چھوٹی سی مصیبت آئے گی تو انسان گھبرا جائے گا اور اس کے ایمان بھی گر جائے گا. جی بکھڑی ویڑا ماہے دل تھوڑ نہ رہے جی بکھڑی ویڑا ماہے دل تھوڑ نہ رہے جی سوامی راجو رکھ سے تینوں رہتے جی. جب خراب فتنے کا وقت آئے گا دل ٹھکانے نہیں رہیں گے. مولا کی رحمت جس پہ ہوگی ان کے دل شانت رہیں گے. لازم نہیں کہ یہ وقت قیامت کے نزدیک آوے. قیامت کو تو 4.25 لاکھ برس باقی ہے. 4.25 لاکھ برس باقی ہیں قیامت کو، لیکن اس کے درمیان تو ہزاروں قیامتیں آئیں گی. قیامت کا مطلب کیا ہے؟ دکھ کا وقت، حساب کتاب کا وقت، ہمارے کیے ہوئے اعمال کا جو انجام ہے وہ قیامت ہے. کسی نے چوری کی، چھپ کے چوری کی، تھوڑے ٹائم کے بعد پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا، اس کی قیامت ہو گئی. انسان کی موت آئی، اس کی قیامت ہو گئی. یہ جو دنیا کی قیامت آنے والی کہ ساری پرستی ناش ہو جائے گی، اس کی ہمیں فکر کیا کو کرنی ہے؟ ہم تو 100-200 برس تو جینے والے نہیں ہیں. تو 4.25 لاکھ برس کے بعد یہ دنیا ٹوٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی. ہم کو کیا ہے؟ اپنی فکر کرنی چاہیے. جنان میں ایسا ہے کہ آخرت وقت وہ ہوگا کہ جب لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گے. ہر مومن اپنی مرضی پہ چلے گا. یارے آخرت نزدیک جان جو یارے رچی سر من مانیوں کرتے اپنے گھیر. جو رچی سر ہیں، مومن ہیں، وہ اپنی مرضی سے چلیں گے، کسی کی سنیں گے نہیں. مرشد کی بھی نہیں سنیں گے، امام کی بھی نہیں سنیں گے. ان کے من میں آئے گا وہ کہیں گے. پھر رچی سر کہے کہ نام کے، اور ایسے ہی رچی سر ہوئیں گے کہ جو نام کے ہوئیں گے. کیونکہ دنیا کا لوگ دل میں ایسا بیٹھا ہوگا کہ انسان کو جتنا پیسہ پیارا ہوگا اس وقت خدا بھی اتنا پیارا نہیں ہوگا. قرآن شریف میں جگہ جگہ شرک کا نام لکھا ہے، جگہ جگہ منع کیا گیا ہے کہ خدا جیسا اور کسی کو مت سمجھو، خدا کا کسی کو بھاگیدار مت بناؤ، خدا کا کسی کو شریک مت بناؤ. ہمارے ایمان کے اندر یہ کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی
हमारा माबूद यानी इबादत जिसकी करते हैं कोई दूसरा नहीं और उसका कोई भागीदार नहीं। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, इसके लिए समझते हैं कि हमने किसी को भागीदार नहीं बनाया। लेकिन जो आदमी पैसे की पूजा करता है वो इनडायरेक्टली खुदा का शरीक बनाता है, खुदा की बात भी कबूल नहीं करता। जितना पैसे से प्यार है कोई चीज से प्यार नहीं। कुरान शरीफ में कारून का जिक्र है। कारून मूसा नबी का शागिर्द भी था, मूसा नबी का सगा भी था, उसके रिश्तेदार में था। कारून ने मूसा नबी की तुफैल से, मूसा नबी के कारण से, रहमत से, मेहरबानी से पैसा जमा किया और उस पैसे से इतनी मोहब्बत हो गई कि ना मूसा नबी की बात मानी, ना अल्लाह का हुक्म माना। आखिर वो जमीन में गर्क हो गया, सारी माल मिलकर सब जमीन में धंस गई। जब वो कमर तक जमीन में चला गया, अल्लाह ने मूसा नबी को कहा कि जमीन को मैंने तेरे ताबे किया। तो मूसा नबी ने जमीन को हुक्म किया है जमीन कारून को उतार लो। तो घुटने तक उतर गया। कहा ऐ कारून अब भी तौबा कर ले। नहीं माना। तो जब कमर तक आ गया और सारी माल मिलकर उसकी जमीन में दफन हो गई, तब कहा क्या मूसा मैं तौबा करता हूं। लेकिन उस वक्त की तौबा फिर कबूल नहीं होती। महादिन ना रोया, कुछ काम नहीं आई थी। गिनानों में लिखा है सारी जिंदगी वाज़े सुनते रहे, गिनान सुनते रहे, फरमान सुनते रहे, दुआएं पढ़ते रहे, तस्बीहां खींचते रहे, बुजुर्गों की बातें भी सुनते रहे, लेकिन अपनी मर्जी करते रहे, किसी की सुनी नहीं। और जब मौत का फरिश्ता आया उस वक्त दुरुसने लगे, कांपने लगे, या अल्लाह मेरे को थोड़ा टाइम और दे, मैं तौबा करता हूं। अल्लाह ने कुरान में 3-4 जगह इस बात का जिक्र किया है कि उस वक्त तुम्हारी तौबा नहीं कबूल हुई, उस वक्त तुम्हें चांस नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तुम्हारा रोना, तुम्हारी पुकार कबूल नहीं हुई, नहीं हुई। दिनदारों, जो आदमी को खुदा ताला ने सेंस दी है, जीभ के ऊपर पीर ने फरमाया खारे मीठे की तमे विगत से जान तो वक़्त वेला केम चूको। खारी चीज और मीठी चीज में हम तफावत कर सकते हैं ना। उसका मतलब कि हमारा मगज बराबर है, हमें इतनी सेंस है कि खारी चीज क्या है और मीठी चीज क्या है। फिर मुर्शिद के फरमान के ऊपर हमें अमल करने से कौन सी चीज रोकती है? भले सुने ने बूझे ऐसा भेद न जाने कैसा, कलमे बिना नमाज गुजारे, सिर बिना धड़ कैसा, इलाही भेद संतवना लीजे। बड़े यानी पढ़ते हैं, फरमान पढ़ते हैं, वाजे सुनते हैं, गिनान सुनते हैं, फरमान सुनते हैं, बने सुने और समझते भी हैं, बूझे ऐसा, लेकिन अंदर का भेद नहीं जानते। फिर सदर दिन कहते हैं कलमे बगैर की नमाज ऐसी है जैसे सिर के बगैर धड़। सिर काट डालो तो धड़ किस काम का? कलमे का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये ईमान है। मतलब कि ईमान के बगैर अगर तुम नमाज पढ़ो, ईमान के बगैर जमात खाने आओ, ईमान के बगैर दुआएं पढ़ते रहो, तस्बीहां निकालते रहो, तो मुर्शिद कहे कि वो तो सिर बगैर के धड़ जैसा है। क्या हमें ईमान नहीं? हाँ, मुंह के ऊपर कहने का ईमान तो जरूर है, जबान से हम जरूर कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हज़रत इमाम हमारा इमाम है,
محمد رسول اللہ ہمارا نبی ہے، اللہ پاک ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کچھ مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہوتا۔ لوگ سوار تھے جیو تو بھولیو، ان غفلت بھولیو رے گمار، تو مارو مارو کر تو مری گیو، تاری گنگ نہیں رے وار۔ یہ میرا یعنی سوارتھ پنا، لوگ لالچ، اس کے اندر ہم لوگ اتنے غلطان ہو چکے ہیں آج کے اس ٹائم میں کہ ہمیں اپنے مذہب کی ہوش نہیں۔ کان کھلے ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھیں کھلی ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اثر نہیں ہوتا من پہ، اس لیے کہ دل کے اندر کھوٹ بھری ہے، دل کے اندر لوभ لالچ بھرا ہوا ہے، اور لوभ لالچ من موہ سو لگت ہے، دین کی راہ سو چلیا۔ لوभ لالچ جب انسان کو لگ جاتا ہے تو پھر مذہب کا رستہ چھوٹ جاتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جو ہم وقت پسار کر رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر پیسے کی بہت محبت ہو گئی ہے، اس میں ہم باقی نہیں ہیں، ہم بھی سب ساتھ ہیں۔ کوئی بھی طریقے سے پیسہ کماؤ، لٹائی کرو، بدماشی کرو، کہ حلال کرو کہ حرام کرو، کوئی دیکھتا نہیں، کسی کو اس چیز کا خیال نہیں کہ میرا پیسہ کون سے رستے سے آتا ہے۔ دینداروں، ہم اسماعیلی مسلمان ہیں، مگر ہمارا فرقہ شریعت نہیں، ہم طریقتی ہیں۔ طریقتی کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت سے اونچے ہیں، ہمارے اندر صوفی پنا زیادہ ہے۔ صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دل صاف ہوئے، اعمال صاف ہوئے، جو مذہب کے لیے دکھ اٹھائے اور اس دنیا سے زیادہ اس کو دوسری دنیا کا خیال ہو، جس کو موت کا اور آخرت کا زیادہ خیال ہو، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ صوفی لوگ پیسے کی محبت نہیں رکھتے، بزنس کرتے ہیں۔ بہت سے صوفی مالدار ہیں، مالدار بنانا خدا کے اختیار میں ہے، حق حلال کی مالداری خدا دے رہے، آمین، وہ اس کی رحمت اور برکت ہے۔ لیکن جو آدمی کوئی بھی برے طریقے سے مال کماتا ہے، اس وقت بہت میٹھا لگتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہو سکتا ہے کہ بعض آدمی خراب رستے کا مال کما کے مر جائے، اتنی فرصت نہیں ملی کہ خدا اس کو سزا دے، بعد میں سزا ملے گی اور وہ مال اس کی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ ایک بڑا مالدار آدمی لاکھوں شلنگ چھوڑ گیا 40-50 برس پہلے یہاں افریقہ کے اندر، لاکھوں شلنگ چھوڑ گیا۔ اس کا دھندا کیا تھا؟ ریاض کھانا، سود کھانا، کبھی بھی بزنس نہیں کیا۔ امام نے بھی اس کو ایک دفعہ کہا کہ یہ بیاج کھانا چھوڑ دو، لیکن محبت پیسے کی جب منہ کو لگتی ہے تو اس بچے کی طرح جو ماں کی دھاون پیتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو گوشت کی بوٹی دے دو تو وہ دھاون بند کر دیتا ہے، پھر وہ دودھ نہیں پیتا، اور وہ گوشت اس کے لیے زہر ہے۔ نہیں مانا، خود تو گزر گیا، وہ لاکھوں شلنگ اس کی اولاد کے کوئی کام نہ آئے۔ اس دنیا کے اندر اس قسم کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ گئے 35-36 برس کے اندر مجھے دار السلام میں ہوئے، ان 35-36 برسوں کے اندر اپنی دنیا میں گھوما، خود دار السلام کے اندر میری نظر کے سامنے
कितने ही मालदार थे, अपनी कौम में भी गैर कौम में भी। अब मैं हैरान हूं कि इतना पैसा उनका कहां चला गया। कई मर खप गए, उनकी औलाद गरीब हो गई, क्या हुआ? वो पैसा कहां चला? और बाद ऐसी जगह भी हैं कि 4-4, 5-5 पीढ़ी तक पैसा चलता है। मैं एक दफा मोजम्बिक गया, 1960 की बात करता हूं, 20-21 बरस हुए। मोजम्बिक छोटा सा टापू है। उस वक्त हमारी 300-350 इस्माइली की जमात थी। ये मेरी पहली मुसाफरी थी 1960 में मोजम्बिक में। 14 दिन रहा। इस दरमियान मोजम्बिक छोटी सी जगह होने के कारण से सब हिंदी लोग आपस में मिलते गिलते हैं। एक हिंदू की पेड़ी थी, वो भी मुझे एयरपोर्ट के ऊपर लेने आए थे। इंट्रोडक्शन हुई है, फलाना भाई है। 2-4 रोज के बाद उन्होंने खाना किया, सारी काउंसिल वाले भी आए, हम भी गए। मुझे पता लगा कि वो 150 बरस की पेड़ी है। जो आदमी उस वक्त था उनका मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके दादे का बाप परदादा 150 बरस पहले मोजम्बिक में आया। 150 बरस से वही नाम चल रहा है, वही मकान है जो कि रिनोवेट हुआ बहुत दफा, वही उनका बिजनेस, वही उनकी शाख। बाहर से लोग कैशू नट का उनका बड़ा व्यापार, अफ्रीकन लोग कैशू नट लेके गुनी उसके ऊपर रख के वजन किए बगैर चले जाने, 2-8 दिन के बाद आके अपने पैसे ले जाने। 150 बरस की पुरानी पेड़ी और अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है 20 बरस के बाद भी। लेकिन हमारी सारी जमात के अंदर और दूसरे आदमियों के अंदर मुझे 40 बरस की भी पुरानी पेड़ी कोई नजर न आई। 150 बरस की ये पेड़ी चलती रही, क्यों? मैंने आपको उसका जवाब अंदर दे दिया कि अफ्रीकन लोग कैशू नट लेके आवे, इसी तरह से गुनी छोड़ के 8 दिन के बाद अपने पैसे ले जावे। उसने कभी वजन में दगा नहीं किया, कभी वजन में दगा नहीं किया। उसका ये अंजाम के 150 बरस तक उनकी साख चलती रही, उनकी प्रामाणिकपना, उनकी ऑनेस्टी, उनकी अच्छी नीति, उनका इतना एतबार कि अफ्रीकन लोग, फार्मर लोग अपना माल वजन किए बगैर उसके ऊपर रख जावें। उन्होंने कभी भी चोरी नहीं की। ये है मजहब। बाद ऐसे लोग हैं कि सामने खड़ा हुआ है ग्राहक, अभी क्या, किसी का नाम तो मैं जिक्र करता नहीं हूं, लेकिन दुनिया के अंदर ये जो बनाव होती हैं, ये मिसालें बनती हैं, ये दाखले होते हैं। एक जगह गया, वो आदमी मुझे अपनी झिंगरी में ले गया। 1000 एक आदमी छोटी छोटी गांठें कॉटन की लिए हुए, औरतें, मर्द, बच्चों के साथ सब उधर खड़े थे लाइन के अंदर। माप तोल करने वाला और झिंगरी वाले उनकी वो कॉटन खरीदते थे। 3 बरस के बाद जब मैं दोबारा गया तो झिंगरी का दीवाला फूंका गया। क्यों फूंका गया? 10 मील पांव से चल के एक भाई बिचारी बच्चे को उठा के 20-25 रत्तल गई गांठ सिर पे उठा के कॉटन लेके आई है। लेने वाला, झिंगरी वाला, वजन के अंदर भी बेईमानी करता है। 25 रत्तल के 20 रत्तल वजन करता है और उसको 5 रत्तल की चोरी खा जाता है, उसके पैसे खा जाता है। तो पसीने की कमाई गरीब की 10 मील पांव से चल के आई हुई, तुम उसके साथ भी चोरी करते हो। अंजाम आ गया। 3 बरस, 2 बरस के बाद मैं गया तो वो दिवालिया हो गया था, फटे हुए कोट पहन के बैठा था जमात खाने के अंदर। अपना आदमी नहीं चलता दुनिया के अंदर। ये बहुत तस्बीहां निकालने वाले आंख बंद करके एक पांव पे खड़े रह के इबादत करे, पिलर के साथ खड़े रह के आप समझते हो कि खुदा उसकी बहुत सुनता है।
लंबे लंबे सजदे करे, 15-15 मिनट तक नाक रगड़ता रहे, सिर रगड़ता रहे, खुदा उसकी ज्यादा सुनता है। खुदा उसकी सुनता है जो दिल के पाक है, चाहे वो गरीब है, चाहे जंगल में रहने वाला है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है। अरे वो आदमी भी जो खुदा को नहीं मानते लेकिन नेक हैं, खुदा उनको भी बरकत देता है। खुदा ताला रहम रहीम है। दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, गट्ठे पड़ जाने सजदे कर करके नमाजों के अंदर लंबी लंबी तस्बीहां निकालने वाले, बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ के, बड़ी बड़ी दुआएं पढ़ के, बड़े बड़े गिनान बोल के, इनसे हम खुदा ताला को छे करना चाहते हैं। खुदा हमारे दिलों की नीयत को जानता है। 1934 में मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि बंबई आए। हमारे पंजाब में, मैं अमृतसर का रहने वाला हूं, मैं ये जो वाकया बयान कर रहा हूं बहुत दफा अपनी आवाज़ों में याद आया तो किया है। हमारे गांव में एक आदमी था, वो जमात खाने बहुत कमाता था, जुगार खेलता था। अक्टूबर महीने में दिवाली आई, उसने जुगार खेली, 500 रुपए जीता। आज से आप विचार करो, 45 बरस पहले, 50 बरस पहले 500 रुपए आज के 5 लाख रुपए बराबर है। 500 रुपए जीते। तो उस वक्त अमृतसर से बंबई का किराया 3rd क्लास के अंदर 12-13 रुपए थे। मौलाना हजर इमाम की पदरामनी 8-10 रोज के बाद होने वाली थी। समाचार आए तो ये अपनी बीवी और बच्चे को लेके बंबई गया। 500 रुपए मिले थे। 1 फुट जमीन से अधर चलता था। कानी मोहल्ले के अंदर इमाम जमान दस्त चुमाते थे। ये हाजिर इमाम ने दस्तबोसी बंद कर दी है, इसकी मर्जी, क्योंकि दस्तबोसी हमारे धर्म का कोई सिद्धांत नहीं है। एक इज्जत है कि हम जब इमाम के हुजूर में जाते हैं तो मौला का हम हाथ पांव चूमते हैं, एक श्रद्धा के तौर पे, एक इज्जत के तौर पे। आपको मालूम है, हम अपनी दुआओं के अंदर, जमाखानों के अंदर कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो हम ऐसा करते हैं। ये वही निशानी है, यानी हम सिर के ऊपर माथे पे हाथ लगाते हैं। पहले इधर हाथ लगाओ। कई लोग ये 2-3 स्टेप लेते हैं, वो नहीं, पहले इधर हाथ लगाते हैं पेशानी पे, यानी हम सजदा करते हैं, नमन करते हैं, सलाम करते हैं, और फिर हम होठों को हाथ लगाते हैं चूमने के तौर पे कि हम मौला का छाती का पांव चूमते हैं। इमाम की दस्तबोसी उस दिन हो रही थी। लोग 2 आने 4 आने चांदी के सिक्के उस जमाने में चलते थे। 2 आने कितनी, ये कमीज का एक बटन है ना, इससे थोड़ी बड़ी, कमीज के बटन जितनी। 4 आने कितनी कि हमारी जो सुमनी है 50 सेंट कितनी, 4 आने, इससे थोड़ी छोटी और पतली। 8 आनी जरा इससे बड़ी, 1 रुपया, ये सब 2 आनी, 4 आनी, 8 आनी, 1 रुपया, ये चांदी के सिक्के थे। उस जमाने में चांदी बहुत सस्ती थी, तो लोग तो 2 आने 4 आने रखते थे। कोई बहुत पैसे वाला हुआ तो वो 1 रुपया रखता था। इसको तो 500 रुपए जुगार में मिले थे। दिल बड़ा, जुगारी का दिल बड़ा होता है, शराबी और जुगारी का दिल बड़ा होता है, खिलाने पिलाने वाला होता है। ब्याज खाने वाले का दिल तंग होता है, कंजूस होता है। हलाल की रोजी कमाने वाला बीच बीच में रहता है, न कंजूस होता है, न फेंकने वाला होता है। और यही हमको इस्लाम सिखाता है कि घाटी काटी चलो, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनो। जब इसका वारा आया, शीशे में से 10 रुपए का नोट निकाला और वो जहां वो ट्रे पड़ी थी वहां नोट रख के तो ऐसा नमन किया। साहब हाथ रखते थे, इसने नमन किया, साहब ने इसके सिर पे हाथ नहीं रखा।
जब इसने सिर उठाया तो माँ बाप नीचे झुक के ये लेफ्ट हैंड से 2 उंगलियों से साहब ने वो नोट उठा के इसको कहते हमको जुगाड़ का पैसा नहीं चाहिए, ले जाओ। इसको काटो तो लहू न निकले, हक्का बक्का हो गया। माँ बाप ने नोट फेंक दिया। हलाल की कमाई करो, नहीं है भाई, फेंक दिया नोट बाहर। वॉलंटियर ने पकड़ के लाइन में से निकाल दिया, नोट फेंक दिया। मौला का हाथ भी नहीं लगा और सबके सामने जलील हो गया, हमको जुगाड़ का पैसा नहीं। यही बरस कुछ टाइम के बाद भाइयों की जब दस्तबोसी का टाइम आया, कानी मोहल्ले के मेन गेट, अभी करीमाबाद है कानी मोहल्ला जिसको कहते हैं, मेन गेट के बाजू में ही छोटी सी कोठड़ी में एक फातिमा बाई करके रहती थी। बुढ़ी डोसी चिंगनी कद की भजिए बेचारी, तले सुबह बेचे, उसमें से रोजी कमावे, 1/4 की 10 देवे। वो जमाने के अंदर 1 पैसे की 3 पाइयां मिलती थी। 1 पैसे की 3 पाइयां 1 रुपए में 192 पाइयां होती थी। एक पाई बचा के उसने 8-10 महीने में 2 आने बचाए, यानी 8 पैसे बचाए, 24 पाइयां बचाई। जब उसने हर रोज नहीं बचा सके, 2-5-10 दिन के बाद 1 पाई बचे तो जमा कर छोड़े। ऐसा करके उसने जब 24 पाइयां हुई, 8 पैसे हो गए। 8 पैसे दे के 2 अन्नी उसने चांदी की खरीद ली वापस। वो 2 अन्नी अपनी पछेड़ी के छेड़े पे अंदर रख के, इतनी सी 2 अन्नी, शर्ट के बटन जितनी छोटी सी 2 अन्नी थी, पछेड़ी के छेड़े में उसने गांठ मार के 2-4-5 गांठें लगाई कि गुम न हो जाए। नहा धो के लाइन के अंदर खड़ी रही, मौला के हुजूर में जाते रहे दस्तबोसी में ये कि जो तुमको नजराना रखना है, तुम्हारी मर्जी वो नजराना रखो। ऐसा झुक जाओ तो मौला सिर पे हाथ रखे दुआ सीख दे। इमाम का हाथ तुम्हारे बदन को लगे, तुम्हारा बदन पाक हो गए, ये नसीबदारी। अल्लाह का हाथ है, इमाम का हाथ है, वो अल्लाह का हाथ है। जब इसकी बारी आई तो इस बेचारी ने गांठें खोलनी शुरू की। इसको यह डर हुआ कि लाइन में पहले से गांठ खोलूंगी, इतनी छोटी सी 2 अन्नी गिर जाएगी तो साहब के सामने आके इसने गांठें छोड़नी शुरू की। अब इसमें टाइम लगा। कैप्टन मां गुस्से हुई, माँ बाप ने उसको कहा चुप रहो। माँ बाप देखते रहे, दुनिया भर में उसको भी थोड़ी राहत मिली। मिनट 1 लगा होगा, 1 गांठ खोली, दूसरी खोली, तीसरी गोली। माँ बाप मुस्कुराते रहे। उसने उसमें से 2 आनी निकाले। 2 आनी मौला के पांव के नीचे ट्रे पड़ी थी, वहां रख के हाथ बांध के नमन किया। इमाम 2 जहान का मालिक, दिलों का मालिक है, उसको कहा तेरा जुगाड़ का पैसा नहीं चाहिए, नोट फेंक दिया। और इसकी 2 आनी की तरफ नजर रही। कौन सी 2 अन्नी है? एक हाथ इसके सिर पे रखा, नीचे झुक के वो 2 अन्नी उठाई मौला ने। वो 2 अन्नी उठा के साहब ऐसा ऊंचा करके लोगों को दिखाया, देखो ये 2 आना वाला 2 करोड़ रुपए से हमको ज्यादा प्यारा है। वो 2 अन्नी खीसे में ले गया, अपने खीसे में, कोट के खीसे में डाली। बहुत उसको दुआ आशीष दी। ये मौला तो अंतर्जामी है, ये तो दिलों का भेद जानता है। पकड़ के सबको बोलने की जरूरत नहीं। हमारे मजहब में ईमान ये है कि इमाम सब कुछ जानता है और उसको सब बात की खबर है, उससे हम कोई चीज छुपा नहीं सकते। रात को अपने बिस्तर पे लेटे लेटे जो उस वक्त सोच रहे हो, कभी मौला को याद कर रहे हो तो दीनदारों वो सुन रहा है, कभी कोई बुराई सोच रहे हो तो भी वो जानता है। नेकी करते हो, बदी करते हो, अपने ख्यालों विचारों में वो मौला को सब खबर है। उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं, कोई चीज छुपी नहीं। आशा जी पताड़ तणी जे सुध जे जाने
सोई धनी आया पाताल क्या है? हमारे पांव के नीचे जमीन के अंदर एकदम चले जाओ और दूसरी तरफ निकल जाओ। आशा जी पाताल तणी जय सुध जाने सोही धनी आज आया जी। पृथ्वी ना जने बंद जे बांधिया पृथ्वी ना जने बंद जे बांधिया सोही धनी आही बैठा हरियाणा त्याना तो हरियाणा ते जो सामीशा आना ते जो अंत मौला जाने जी। उस मौला से कोई चीज छुपी नहीं हुई। जमीन में जो चीजें दफन है वो जानता है। ये पृथ्वी को बंद बांधने वाला कि ये भाग ना जावे, ये वही मालिक है जो यहाँ बैठा है। इस जमाखाने में हाजिर नाजर बैठा है, हमारे दिलों में हाजिर नाजर बैठा हुआ है। उसको हर वक्त हाजिर नाजर समझो तो गुनाह ना होने, बदी बुराई ना हो। ये जो समय आज हम पसार कर रहे हैं ये बड़ा कठिन समय है। आप कभी मेरी 20 बरस पहले की रिकॉर्ड की हुई आवाजें सुनो तो 20 बरस पहले भी मैं आपको ये कहता था कि समय खराब आ रहा है। आज 20 बरस के बाद भी कहता हूं कि समय और भी खराब आएगा। और 20 बरस के बाद अगर जिंदा हुआ तो मैं आपको उस वक्त भी, आने वाले 20 बरस के बाद भी, 2000 सन में भी कभी वाज करूंगा तो कहूंगा दीनदारों समय आगे बहुत खराब आएगा। तो क्या ये समय खराब ही होता जाएगा? हाँ, दिन ब दिन खराब होता जाएगा, दिन ब दिन खराब होता जाएगा। 100 बरस से ज्यादा आने वाला जो टाइम है, 100 बरस से ज्यादा, रोज बरोज दुनिया की हालत बिगड़ती जाएगी। और इस दुनिया की बिगड़ने वाली हालत के तमाम निशान, अगमवानियां हमारे गिनानों के अंदर मौजूद हैं। मैं कोई प्रॉफिट नहीं, मैं जो कह रहा हूं इमामों के फरमान और पीरों के गिनान में से निकाल के कह रहा हूं। उसमें से जो मैं समझ रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। वक्त और भी खराब आएगा। तो क्या खराब वक्त आएगा? अच्छा वक्त होने वाला ही नहीं है। जिंदारों, चाहे कितना भी तूफान आवे, थोड़े टाइम के बाद शांति हो जाती है। लेकिन ये शांति के पैचेज होंगे, छोटे छोटे पैचेज होंगे, छोटे छोटे पैचेज, यानी थोड़ा थोड़ा समय अच्छा सुख शांति का आता रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया बिगड़ती जाएगी। रोज छापे पढ़ते हो, आपको खसूसन तौर पे जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कभी कभी हमारे डेली न्यूज में या संडे न्यूज में आती है ना, चौथे पेज के ऊपर कोई यूनाइटेड नेशंस की न्यूज आवे, जरूर पढ़ना। आज दुनिया की बस्ती 4.25 अरब हो गई है और 4.25 अरब से 2000 सन तक कोई एस्टीमेट करते हैं 6 अरब हो जाएगी, कोई आदमी एस्टीमेट करते हैं कि 8 अरब हो जाएगी। और पीरों ने गिनान में कहा है जैसे जैसे समय आता जाएगा दुनिया में अनाज कमती होता जाएगा, पानी भी कमती होता जाएगा। अन्न पानी ना भंडार खुद से दुनिया में भूख मरा बढ़ता जाएगा। हमारे टेबल के ऊपर 25 जात की चीजें पड़ी होती हैं, हमें क्या पता दीनदारों के दुनिया के अंदर 1 अरब आदमी आज ऐसा है कि जिसको 1 टक भी पेट भर के मिलता नहीं। 1 टक भी 100 करोड़ आदमियों को आज इस वक्त आपकी दुनिया में 100 करोड़ आदमी हैं जिनको 1 वक्त भी पेट भर के रोज खाना नहीं मिलता।
اور اس میں 50 کروڑ تو ایسے ہیں، 50 کروڑ آدمی ایسے ہیں کہ جو بھوک مرے کی لمٹ کے اندر ہیں، بھوک مرے کی حالت میں۔ آپ جب یہ اپنا ٹیبل دیکھو اس وقت ان چیزوں کو یاد کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اپنا کھانا شریر کے واسطے جتنا پوشن ضروری ہے وہ ضرور کھاؤ، میں وہ نہیں کہتا، لیکن بہت ویرائٹیز نہ کھاؤ۔ ان 1 ارب آدمیوں کا دل میں خیال رکھو، جس خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے اسی خدا نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ہاں سچ بات ہے کہ ہم کو خدا نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں اور ان کو نہیں دی ان کے گناہوں کے کارن سے، اور ہمارے اوپر کوئی باپ دادا یا پیروں کی مہربانی اور دعاؤں کے کارن سے ہمیں اتنی نعمتیں دے دی اس نے۔ تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں میں سے دوسروں کو دو تو خدا راضی ہوئے گا، اور ان نعمتوں کے اوپر اکڑو گے، ان نعمتوں کے اوپر بڑائی کرو گے، مغروری کرو گے، یہ سمجھو گے کہ میں نے اپنی محنت سے پیدا کیا ہے، تو خدا ایک دن تماشا مارے گا کہ یہ سب نعمتیں چھین جائیں گی، اگاری کھانے کا ٹائم آ جائے گا۔ ہماری نظر کے سامنے کئی اس قسم کے قصے ہیں، راج محل میں رہنے والے جیل میں سڑ کے وہاں وہ اگاری کھانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جب ہمیں مغروری آ جاتی ہے، پیسے کی ستہ آ جاتی ہے، یا ستہ کی ستہ خماری آ جاتی ہے، یا ہمیں کوئی اور بڑائی آ جاتی ہے، میری بڑی لاگوگ ہے، لاگوگ کچھ کام کی نہیں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، پیسہ کچھ کام کا نہیں، کچھ کام کی کوئی چیز نہیں۔ خدا کی رحمت مانگو، ہر وقت گناہوں کی معافی مانگو۔ کینی پیرے صاحب لیکھالے سے خالق گناہ بخشے۔ کب ہماری بھول ہو جائے گی، کب کون سی بات میں پکڑے جائیں گے، اس بات سے ڈرتے رہو۔ اپنی کھادا خوراکی کو چینج کرو، بہت ویرائٹیاں مت بناؤ، پیسے بھی بچے، اناج بھی بچے۔ ہمارے بہت سے گھروں میں ہر روز ایک سرٹن کوانٹٹی اناج ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے، ایٹھا ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، وہ ہم ویسٹ کرتے ہیں۔ کبھی ہم اتنا اناج کم لینے خریدیں تو اتنے اناج دکان پہ رہے تاکہ کوئی دوسرے آدمی کو کام آئے۔ میں نے آپ کو بات سنائی کہ میں آپ کو آج کی واز کے اندر حضرت امام کی چھیلی جو لندن کی پگڑامنی تھی اس کی بابت میں کچھ باتیں کہوں گا۔ مولانا حضرت امام 7 دن تک ادھر ہر روز منڈپ میں آتے رہے، 2 دن کے سوا حضرت امام صبح بھی آتے رہے، دوپہر کے بعد بھی آتے رہے، اور امام ہمیشہ یہ بات فرمان کرتے رہے، وقت خراب آتا ہے، کسر کرو، فضول پیسہ خرچ مت کرو، پیسہ بچاؤ، مندی چالو ہو گئی۔ امام فرمایا مندی بہت خراب آئے گی۔ آج سے 4 برس پہلے 77 کی سال میں مولانا حضرت امام ڈھاکہ گئے، 77 نہیں 76 نومبر 76 سب ڈھاکہ گئے، 300-350 کی جماعت ہے ڈھاکہ میں۔ حضرت امام نے وہاں فرمایا کہ 2 برس ہیں، 1.5-2 برس کے بعد دنیا میں مندی چالو ہوگی، ابھی سے تم اس چیز کا خیال رکھو، پیسہ بچاؤ۔ یہ پیسے بچانے کی بات تو 50 برس سے ہم کو امام سلطان محمد کے زمانے سے تالی کے آتے رہے۔ 1930-32 کی جو مندی دنیا کے اندر آئی تھی، چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں، لیکن کاؤنٹ حسین ناصر شریف جیسے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں یا اور کوئی ایسی بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان سے پوچھو کہ 30s کی مندی جو دنیا میں آئی تھی، اگر 1938 میں 39 میں لڑائی نہ لگتی تو آدھی دنیا دیوالے میں جاتی، ایسی خراب مندی تھی۔ مگر دینداروں، ابھی جو مندی یہ 80s میں آئے گی، 30 کی مندی بھلائی جائے گی۔ مولانا حضرت امام نے فرمایا، میرے روحانی بچوں، ادھر لندن کی بات کرتا ہوں، مندی شروع ہو چکی ہے،
مندی بہت خراب آئے گی، ساری دنیا پہ آئے گی۔ مولا فرمایا جو انڈسٹریلسٹ دیش ہے، ماما اپنے کسی دیش کا نام نہیں لیا لیکن پیسے والے دیش تو آپ کو پتا ہے، ماما فرمایا پیسے والے دیش بہت ٹرائی کریں گے کہ مندی رک جاوے، نہ آوے، لیکن دے ول فیل، وہ کامیاب نہیں ہوئیں گے۔ مندی آئے گی، ضرور آئے گی، اور بہت لمبا ٹائم چلے گی۔ ماما فرمایا تم دھار نہیں سکتے، اتنا لمبا ٹائم چلے گی، برس 2 برس میں ختم نہیں ہوئے گی۔ صاحب نے ٹائم نہیں دیا، مگر ماما فرمایا کہ اتنا لمبا چلے گی کہ تم اس کا خیال نہیں کر سکتے، اتنا لمبا چلے گی، تمہاری آشا سے زیادہ لمبا چلے گی۔ ایسے سمے اپنا بھبکا چھوڑو، سمپل سادہ جیون گزارو، سستے کپڑے پہنو، تھوڑا کھاؤ، یعنی خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، مگر ویرائٹیز کم کرو، بگڑے نہیں، پھینکنا نہ پڑے، اپنی رہنی کہنی کے سٹینڈرڈ کو نیچے کرو۔ امام نے ایسی کئی ایک باتیں فرمائی۔ دیکھو امام فرمان کر کے جماعت کی ایک ایک جیو کا کتنا خیال کرتا ہے۔ مولانا حاضر امام کے حضور میں جب مہمانیوں کا کام کاج شروع ہوا، ایک لڑکا اکیلا، اس کی کوئی فیملی نہیں، شادی بھی نہیں کی، وہ ایک اکیلا تھا، نہیں تو 2 آدمیوں کو رضا تھی۔ مہمانی کی پلیٹ لے کے صاحب کے حضور میں آیا، صاحب نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ عرض کی کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں اکاؤنٹنٹ ہے۔ 2-4 باتیں کی، صاحب نے اس کو شاباش دی، دعاشیش دی۔ وہ جب ہی چلا گیا، صاحب نے دوبارہ واپس ایسا دیکھا اور کرسی سے صاحب ایسا لمبا بدن کر کے، لمبا ہاتھ کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور واپس کھینچا۔ لیفٹ ہینڈ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گھڑیال لگی تھی، رسٹ واچ۔ ماں باپ کہتے ہیں کیسی اچھی خوبصورت گھڑی ہے، خوش ہو گیا من میں کہ میری گھڑی کی وکھان کیا صاحب نے۔ کتنے میں لی؟ کچھ صاحب کو کہا صاحب اتنے میں لی، تو صاحب نے آنکھیں ایسی اونچی کی، او ویری ایکسپینسو، بڑی قیمتی گھڑیال ہے۔ صاحب تیرے پاس گھڑیال نہیں تھی؟ صاحب تھی۔ ٹائم نہیں دیتی تھی؟ صاحب دیتی تھی۔ خراب ہو گئی تھی؟ نہیں صاحب ٹھیک تھی۔ جب وہ گھڑیال تیرے پاس ٹائم دیتی تھی، چلتی تھی، تو پھر یہ گھڑیال لینے کی ضرورت کیا بیٹا؟ چپ ہو گیا۔ یعنی محض شوق، محض دکھاوا۔ کسی دوست نے پہنی ہوگی تو اس کو ایسا ہوا کہ میں بھی پہن سکتا ہوں، میں کسی سے کمتی ہوں؟ ماں باپ فرمایا ایک چیز تمہارے پاس ہے جو کام کر رہی ہے، تمہاری سروس کر رہی ہے، چاہے وہ بلکہ ہلکی ہوئے، لیکن اس کو ایسا ہی پھینک کے دوسرے فضول پیسے خرچ مت کرو، مت کرو۔ کتنا اچھا داخلہ، کتنی اچھی مثال ہے۔ یہ جو سمے ہم پسار کر رہے ہیں، یہ سمے ایسا ہی نہیں، ابھی ٹھیک ہونے والا نہیں، یہ تو لمبا سمے چلے گا، اور جیسے جیسے ٹائم آئے گا، یہ ابھی فروری مارچ ختم ہوئے گا، مارچ آئے گا، اپریل آئے گا، یہ خراب ہوتا جائے گا۔ صرف ادھر نہیں، آخری دنیا کے اوپر اکنامک کنڈیشن خراب ہو جائے گی۔ آخری دنیا میں اناج کی شارٹیج ہوئے گی، پانی کی شارٹیج ہوئے گی، ہوا ویمان کے اندر، ایٹماسفیئر کے اندر فرق پڑ گیا ہے، بارش کم کی ہوئے گی، جہاں ضرورت نہیں وہاں بے حساب ہوئے گی، فلڈ آ جائیں گے، دھرتی کمپ آئیں گے، ایسے ایسے حال دنیا کے اندر ہوئیں گے کہ لوگ تراش کریں گے۔ ایک دھرتی کمپ آیا، 20-25 ہزار آدمی، اس میں 5-10 مارا گیا، باقی 15-20 بے گھر ہو گیا۔ دوسری جگہ دیکھو الجیریا کے اندر دھرتی کمپ آیا، 3 لاکھ آدمی بیچارے بے گھر ہو گئے۔ اٹلی میں ابھی دھرتی کمپ آیا تھا، کتنا خراب حال ہوا۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی کوپ ہے۔ اس قسم کے بناؤ بہت بنے گے۔ اس کلجگ کے سمے کے اندر اپنے ایمان کی سلامتی مانگو، دیندارو، نیکی سے چلو، سادہ جیون گزارو، کسی کا حق نہ کھاؤ، آدھی روٹی حلال کی کمانی کی کھانی وہ سکھ دے گی، لیکن حرام کی کمانی کے لاکھوں جب چلے جائیں گے تو جائیں گے، لیکن لات مار کے جائیں گے، لات مار کے جائیں گے۔ وہ پیسہ چلے تو جائے گا، مگر لات مار کے جائے گا۔
کہ بعد میں حالت اور بھی خراب ہو جائے. اللہ سے یہی دعا مانگو, یا مولا حق حلال سے رکھنا, اچھی کمانی کرو. ایک چیز آپ نے 2 شلنگ کی لی ہے, آپ اس کو 10 نہیں 50 شلنگ پہ بیچو, آپ کا حق ہے, اس میں کوئی خراب نہیں. لیکن گورنمنٹ نے اگر کوئی لا بنایا ہے تو اس لا کا دھیان رکھ کے کام کرو. لیکن چوری, بدماشی, ہیرا پھیری, فریب دینا, جھوٹ بولنا, ان چیزوں کے اندر اپنا جیون نشٹ ہو رہا ہے. دعا بندگی کیا کام کی, نیاز پینا, سگری کھانا کیا کام کا. آج ہماری جماعت کے اندر روحانیت گھٹ گئی ہے, روحانیت گھٹ گئی ہے. لوگ سکریت لیتے ہیں, پلرز کے پاس پھینک کے چلے جاتے ہیں, 10 بن کے اندر سے سکریت ملتی ہے. جڑا لیتے ہیں, وہ بھی ایسا ہی باریوں کے اوپر رکھ کے چلے جاتے ہیں. کوئی آدمی جڑا لیتا ہے, کوئی کسی کتے کو کھلا دیتا ہے یا گھر کے بوئی کو دے دیتا ہے. ارے تمہارے اوپر اللہ رحم کرے, تم مت لو. اگر تم کو یہ چیزیں پھینک دینی ہیں, یہ چیزیں جو ہم بے ادبی کر رہے ہیں ان کے تماشے پڑیں گے, اور پڑتے ہیں. تندرستی خراب ہو جائے گی, بے عزتی ہو جائے گی, بیماری گھر سے نہیں نکلے گی, ذلیل ہوئیں گے, خوار ہو جائیں گے, پیسہ برباد ہو جائے گا, بہت سی چیزیں ہو جائیں گی. مذہب کی عزت کرو, مذہب کا اپنے دل کے اندر مرتبہ رکھو, ڈر کے چلو اس دنیا کے اندر, کیونکہ ہم سب کچھ نہیں, ہم آل مائٹی نہیں. آل مائٹی تو چھوڑ دو, ایک چھوٹا مچھر کاٹتا ہے تو بیمار پڑ جاتے ہیں. ہماری طاقت کدھر ہے؟ کس چیز سے ہم بڑائی کرتے ہیں؟ کاچا رے گھڑوا جیسا تمہیں آدمی, ہاتھے پڑے تو بھانگا. ہماری حالت یہ ہے, بیٹھا بیٹھا آدمی مر جاتا ہے. دینداروں, میں نے آپ کے سامنے جو عرض کی وہ اپنے من سے نہیں, شاہ پیر کے فرمان سے کی. مانو آپ کی خوشی, آپ کا بھلا ہوگا, آپ کا فائدہ ہوگا. نہیں مانو گے, آپ جانو آپ کی قسمت. لیکن امام کا ہمیشہ سے فرض رہا, امام فرمان کرتے ہیں, امام کے ہاتھ کے نیچے پیر, اور پیروں کے ہاتھ کے نیچے جو دائی اور مشنری اور بھگت ہوتے ہیں وہ جماعتوں کو سناتے رہتے ہیں. سننے والے سنتے ہیں, بہرے ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے. یہاں بہرے کا مطلب یہ کہ جو واعظ نصیحت فرمان گنان کو پوزی سمجھ کے, بیکار سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کا انجام ان کی لائف میں آ جاتا ہے. اپنی دل کو سمجھاؤ, عبادت بندگی کرو, نیک اعمال کرو, اچھا جیون, سادہ سمپل جیون گزارو. بھب کا چھوڑ کے حضرت امام بہت دفعہ فرمان کیے, ادھر دار السلام نے بھی, کہ تم اپنا لو پروفائل رکھو, اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ نیچا کرو. غریبی حالت میں رہنے کی بات نہیں, لیکن سمپل حالت میں رہو, عبادت کرو, مولا کو یاد کرو, 10 شکریت میں پورے رکھو, تو ہماری بھول چک کے مولا بخش دیتا ہے, اور ہمارے دلوں کے اندر اپنے نور سے ہمیں برکت دیتا ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, نیک امیدیں پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے دے, بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچا کے رکھے, ہر آفت بلا دور کرے. مولانا حضرت امام حقیقت سمجھ دے دے. مولانا حضرت امام آپ کو دن دنیا میں خیر و برکت دے دے, بھلائی اور نیک توفیق دے دے, اپنے چھتر چھایا میں رکھے, جماعتوں میں, قلوبوں میں آپس میں صلاح سمت سے رکھے. اور صلاح سمت آج کے سمے میں بہت ضروری ہے. دینداروں, مولا ہمیشہ صلاح سمت اور اتفاق سے رکھے, ظاہر باطن دیدار عنایت کرے.